ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪਰ ਸਾ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਾਣੇ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੋ ਆਓ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਡਰੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ। ਜੋ ਹਾਰ ਪਾਏ ਉਹ ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ। ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ। ਪਾਰ ਪਰਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜੀ ਤਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਣ ਹਰ ਸੁਨਣ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत ख्याल बाहर जाण तो रोकीए चित्त विरतियां नू करिए एकागर रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उच्चारण करो जी। पातशाह दी कृपा होई है जो कि समूह नगर निवासी पैंतपुर वालों हर साल वांगू सालाना समागम ये रखे गए हैं, जिथे हर साल ही 2 अखंड पाठ हुंदे हैं, नाल ही 5 दिन दे सत्संग समागम रखे जाते हैं। ऐतकी ये नवे साल की शुरुआत ईसवी सन की अज हो रही है। तो जिमें तुसी हुणे ही सुनिया है कि बहुत ही पवित्र आत्मा सत्कारयोग सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा सतनाम सिंह जी उन्होंने जी याद भी नाल ही जुड़ गई, क्योंकि हर साल तां इत्थे महापुरुषां दी याद बीजी दी याद विच अखंड पाठ हुंदे ने। अज प्रारंभ होए हैं, इन्हां दे परसों नूं भोग पैणे ते नाल ही समूह इलाका नगर निवासियों वल्लों नगर दी सुख शांति वास्ते सर्व सांझे अखंड पाठ हुंदे ने। ऐतकी क्योंकि जो साल लंघ गया इहदे विच बाबा सतनाम सिंह जी 23 फरवरी नूं साडे कोलों सरीरक तौर दे उत्ते चले गए। उन्हां दा विछोड़ा भी असह है, क्योंकि उन्हां दीयां सांझां हन, जगह जगह ते उन्हां दी याद मनाई जा रही है। उन्होंने बचन कमा लिया महापुरुषों का, जदों सतपुरुष अमरीका गए उही लैके गए। उन्होंने प्यार सी, उन्होंने मामा सी, मामा जी हैं जो कि सारे जानते ने, अर्जन अवार्ड लिया, अज तक ओलंपियन रिकॉर्ड ते ने उन्होंने रिकॉर्ड, जो कि महेंद्र गिल वो बार बार महापुरुषों नूं बेनतियां करते। सारा प्रबंध फिर बाबा सतनाम सिंह जी उन्होंने संगी करते। उत्थे फिर महापुरुषों ने खुशी दे घर आके उन्होंने ये जुगत दसी कि इस तरह के नाल सत्संग करो। किहो जी सत्संग? सत्संग तो उन्हों ही कहा संत संग अंतर प्रभ डिठा, अंदर दी रिसर्च होवे। फिर ये किमें होवे? बैखरी बाणी च बोल के मध्यमां च अंदर हुंदा बुल हिलदे ने, जीभ हिलदी है। फिर पसंती बाणी ओदे विच हिरदे दी बाणी बिन जीवा जो जपे है आए, कोई जाने कैसा नाम। फिर वो अवस्था सवास सवास दी है, नाभि ते जोर दे के सुरत नूं उच्चा चुकना। सारी जुगत महापुरुषों ने बाबा सतनाम सिंह जी नूं अधिकारी जान के समझाई। कहंदे मैं किसी नूं ये दस्सिया नहीं कि किस तरह दे नाले करना। ते उत्थे फिर वो सारियां अंदरलियां जिथे वो रुके हुए सन, भावें कि वो पीरां फकीरां दी संगत करदे सन, बाबे उन्होंने कहते सन, परिवार नूं ही बाबियां दा परिवार कहते, क्योंकि बाबा सतनाम सिंह जी का सरीरक जन्म 1957 पाकिस्तान तो जो परिवार आया बहराम नगर दे विच उत्थे होया। ते फिर पढ़ाई भी बचपन च उन्हां दी उत्थे ही होई। एक बीबी मिली थोड़े दिन शरीर छड्डण तो उन्होंने पहला 1 दिन पहले ही बड़े खुश उस दिन, कहते अज मेरी क्लास फैलो मैनू मिली है। वह भी उत्थे ही बेकरसफील्ड है, बहुत बड़ा उसका कारोबार है। पुरानियां यादां उहदे नाल ताज़ा करन के किवें प्राइमरी स्कूल च पढ़े, फिर अगे मिडल च गए, फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गए, फिर इधर अमरीका आ गए। क्योंकि कृपा हुंदी है
नक नथ खसम हथ किरत तके दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। पर ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਯਾਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ। 25 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। 1900 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 96 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, 95 ਚ ਬਚਨ ਹੋਏ, 96 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 98 ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ 2 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, 2 ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, 5 ਹੈ, 5 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 5-7 ਹੀ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ 5-7 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ 200 ਮੀਲ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਵਾਸ ਤੇ ਦੌੜਦਾ, ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਬਤ ਨਾਮ, ਇਹੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਾਸ ਗੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਖਾਸ ਗੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀ, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਸ ਲੋ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੋ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੋ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗੂ ਇਹ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗੇ ਮੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਛੱਡਣਾ, ਪੂਰਾ ਛੱਡੋ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਵਾਸ, ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਯੂ, ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਚ ਲਿਆ ਸਵਾਸ, ਆਕਸੀਜਨ ਗਈ।
बाहर नू कार्बन डाइऑक्साइड आई, सारा रेचक हो गया बाहर, सारी अंदरों जेड़े रोग ने कढ़ लिया। परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना। हुण श्वास की है, नाभि ते जोर देना। वो करते सन, बड़ा प्रैक्टिकल रूप च समझाउंदे भी सन। सुरत नूं श्वास की मदद दे नाल ऊंचा चुकना, क्योंकि मार्ग ही ऐसा है। ओ जैसे जल में कमल नरालम मुर्गाई ने, ये सुरत शब्द पाव सागर तरिया। ये व्याख्या सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। नानक नाम वखाणे, क्योंकि नाम तो अंदर है, अंदर दा ही रास्ता। इनू आत्म मार्ग कहा है। इस मार्ग नो जिहड़ा आत्मा दा मार्ग है, ये अनंत समय तो चल रही है। ਇਹਦਾ ਆਦ ਜਾਂਤ नहीं। जीव नाल संबंध जुड़ के जीवात्मा ना पै गया। होर थले आ गई, मन बुद्ध चित अहम भाव च इस शरीर नूं ही अपना आपा समझ बैठे कि मेरा ना ये है, मैं आ हाँ, मेरा ओ है। ये फस के रह गए। पर महापुरुष सदा ही तू दी गल करदे, मैं तां करदे खत्म हन। वीर तू तो करता तू आ, मुझ में रहा न हो। जब आपा पाक मिट गया, जब देखो तत तू। हुण अपना पराया, मैं मेरी हंगता मंगता मुक गई। ममता हंगता खत्म हो गई। फिर की दिस्या जद देखो तत तू। अवस्थावां हन सुरत श्वास की मदद पहला पहला लैके उच्ची चुकी, शब्द नाल जोड़ी। फिर जिथे आग्या चक्कर अख नक दी जड़, इथे ध्यान अपने प्यारे दा धरिया। धुन बन गई धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। ऐसी धुन अंदर नू जांदा। वाहे बाहर नू श्वास आया, गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਐਸੀ ਧੁਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਧੁਨ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਏ, ਇਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪੇ ਮਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਚਿੱਤ ਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਮੰਨਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾਉਣੀ। ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੂ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ, ਛੁਪੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਮੱਧਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। 45 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੱਧਮਾ ਤੋਂ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਕੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਜੋੜ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੀਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇ ਬੜੇ ਤਾੜਨਾ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਕੀ ਗਈ ਹਨ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ, ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਵੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਐ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਚੁਮਟੇ ਢੋਲਕਿਆਂ ਵਜਾਉਣ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਨ ਮਾਡਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕ CPA CA ਹੈ,
ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨੇ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਸਾ ਇਸ਼ਟ ਉਪਾਸਨਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਵ ਰੋਗ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ
ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰਮਤਿ ਰੂਹਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਇਲੀਗਲ ਬੌਂਡ ਭਰਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ, ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਚਨ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰਵ ਹੰਡੀਐ। ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਝੀਐ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋੜਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇਈ ਜਾਈ, ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ,
मैं कहा कि जे सैन हो जे जाते हैं सारे काम कार छड्ड के एयरपोर्ट ते आ जाते हैं कि चलो मैं कहा कि इधरों शुरू कर लावांगे बेकरसफील्ड तो, पर वो कहण कि इत्थे आओ कुदरत दी खेड ऐसी वरती गए तो असी एले तो फिर डॉक्टर साहब कोल सी उत्थे एक सतसंगी दी माता बलराज सिंह दी माता रतवाड़ा साहब हर साल आउंदे वो चढ़ाई कर गए। उन्हां दा फ्यूनल सी जाना पै गया 17 तरीक ऐतवार नूं ते उत्थे फिर वो 16 दी ऐतवार सी ते ओ 17 दा ऐतवार सी 16 दा शनिचरवार सी। उस दिन असी सत्संग करिया सवेरे सवेरे। फिर उत्थे कुदरत दी खेड कहंदे इत्थे हुण जाना ही सी। इसे समय दुख दे समय जाओ दुख घटदा है, सुख खुशी दे समय जाओ खुशी च वाधा हुंदा है। फ्यूनल संस्कार हो रहा, बाबा जी उच्ची उच्ची हसी जान। इन्हां दे सत्संगी 25-30 इक्को ਜਿਹੇ ने सारे, बड़े दर्शनी सिंह ने, तुसीं इत्थे दर्शन करदे ही हो, ये भी हसी जान। मैं सोचा कि समा ऐसा है, इत्थे की कर रहे ने। मैं दूर ले गया बाबा सतनाम सिंह नूं, मैं कहा ये की तुसीं करी जाने हो, देखण वाला की कहू। कहंदे अपनी भी तो बारी आई जानी, कहंदे जाना है जिथे जाना, कहंदे जिहदी वस्तु लई होवे उहनूं खुशी खुशी देनी चाहिदी है। ऐसा बचन उस समय आया, बड़ा मन च आया कि किहो जे बचन करदे ने। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत ये जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग ली। जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत तो डरे जग जग सारा, जेड़ी मौत हो मौत डरे जग सारा, जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, मन मुँह मंग ली। जेड़ी मौत हो डरे जग, जेड़ी मौत तो डरे जग सारा, जेड़ी मौत हो तो डरे जग सारा, साधुआं ने मुँह मंग ली। जेड़ी मौत जिस मरने ते जग डरे, हो मरने ही ते पाइए। बाबा सतनाम सिंह जी उस समय खुश ने। ऐतवार दे दिन उन्होंने सतसंगी माता बलराज सिंह दी माता दा संस्कार हो रहा। अगले हफ्ते कहंदे साडी भी तैयारी है। ऐसा प्रेमी प्यार वाला जिन हर पायो तिन छपायो, भेत फेर रख गए, हादसे च गल लै गए। हर गल ही क्योंकि हुण जे खुदाए दे भेत ना किसे देण। साधु
ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਬ ਦੇ ਧਨ ਵੀ ਦਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿਖਦਾ ਏ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇੜਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਛਪਾਇਓ ਭੇਤ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਛਕਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚਲਿਓ। ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣ ਆ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਹਾਸੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਏ ਕੱਪੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਸਾਈ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਲੱਗ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹੀ ਬਚਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਫੇਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ
इंसान तो पहले ही छुट जाता है। उस घर च कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरदा संसार है कबीर, मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मर न होए, महापुरुषां दी दरसाई जुगत अपनाई, अखीर च भी उही काम आई। आखिरी बचना ते ये कह रहे ने नानक दुखिया, सब संसार ये बचन करदे करदे उस ब्रह्मलीन हो गए जिथे ब्रह्म बेता, ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म स्रोत्री, ब्रह्म ज्ञानी, सदा दा जीवन ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। दुखी संसार नूं ऐसी सिक्ख्या जांदे जांदे गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ते विश्वास बनाउंदे भोग पै गया। बचन कर रहे ने, पौने 7 मिनट बाद ऐसे बचन, क्योंकि वो बार बार ही करते। एक उन्हां दे मोहर सिंह सी, उन्हां दा रिश्ते च भाईचारे च ताया चाचा लगदा, कहते उन्हें मेरी गोद च शरीर छड्डिया। बधदा अखंड पाठ करते सन, 28 घंटे इन्हां दे साथी अड़ो तड़ी पाठ करते। ਉਹ ਗੋਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ ਗਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ। ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੇ। मेरे प्यारे जदों मेरी जिंद, अरे जदों मेरी
ਪਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਸੀਸ ਐ ਬਾਜੇ ਤੇ ਹੀ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਗਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਕੀ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮੇ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਲੀਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਆ ਵੀ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਰੁੜਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪਏ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਪਿਆਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਗਰ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਿਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया। सतगुरु गव हरि केरा मुझे निवासाया।
ਭਲ ਰੋਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਦਾ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰੋ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਰਾਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਕੁਵਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਤਿ ਪਿਆਰ ਸਾਚਾ। ਹੋ ਘਰ ਸੁਆਗੇ ਸੁਤ ਵਾਜੇ ਆਜਤ ਕਰ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਦਿਨ ਕੋ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਤੁਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। ਸੁਣਤ ਪਨੀਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਾਤ ਦੇ ਆਇਆ ਖਿਲੇ ਖੁਲੇ ਕੇਤ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸ਼ੌਕਤ ਕਾਲ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ। ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧਨ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧਨ।
ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਰਥਮਤ ਦੀ ਤਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਸਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਵਾਰਿਸ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੁਤਰਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ
अरदास सदा कुर्बान तुझे आगे बोलां जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 साहिब जी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसम पौड़ी प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लई ध्याया। फिर अंगद गुरुते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हरगोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर नाम नितावे ताई सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज पिता जी सब थाई होए सहाय सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दे पावन स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान करके बोलना जी। सतगुरां दे चार साहिबजादे पंज प्यारे 40 मुक्ते शहीद मरीद हड्डी जपी तपी ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ महापुरखों की पावन पवित्र कमाइयां का ध्यान करके बोलना जी। श्री पंजा तख्तान सरबत गुरुद्वारियां जोड़ मेलियां जी का ध्यान करके बोलना जी। श्री प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चेते आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी सहर तान तान रिछे रह देख देख फतेह वर्द की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। श्री बख्शो जी सिखानो सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशाल दान भरोसा दान धन्ना सरदान नाम दान। श्री अमृतसर जी के दर्शन स्नान चंकियां झंडे भंगिचबो जोगा टाल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। श्री आप दे सिखां दा मन नीमा मत उची मत पत दे रखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु है निरंकार स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता जी आप दे चरणों च अरदास जोदड़ी बेनती। दिन बोले आम सब किस जानदा किस आगे कीचे अरदास जिव जिव हुक्म तिव तिव कार हुक्म अंदर सबको बाहर को ना कोई आप जी के हुक्म दे अंदर आप जी की कृपा दा सदका मेहर दा सदका। पैंट पैंट पढ़दी सरवत संगतां हर साल दी शाम बीती याद दे अंदर महबूबां दी याद दे अंदर पंज रोजा सतगुरु जी दीवान कीर्तन आरंभ करांदे ने। पातशाह जी ने कृपा की है अज पहले दीवान दे अंदर महापुरखों वालों रबी बाणी दे कीर्तन होए। गुरबाणी पढ़दियां कोलों सेवा करदियां कोलों होइयां भुलां दी खिमा करनी अगे वास्ते समझ बख्शिश करनी। आप जी आंदे चरणों च अरदास बेनती पातशाह जी भाई सतनाम सिंह जी की याद के अंदर समूह संगतां वालों कई रोज तो सहज पाठ साहब आरंभ होए सन। सो आप जी ने कृपा बख्शिश की आप जी की गुरबाणी आद तो मद मद तो सवेरे संपूर्ण भोग पाए। गुरबाणी पढ़ते हैं को आप जी की सेवा करते हैं को भुलों की क्षमा करनी अगे वास्ते समस्त बख्शिश करनी। जिस भावना लैके संगतां ने आप जी के चरणों का आसरा लिया गुरमत अनुसार सर्वत संगतां दीयां अरदासां सेवावां अपने दर से प्रवान करनिया। दरों करो अपने दर घर का प्यार सेवा सिमरन दीयां दातां संगतां नूं बख्शिश करनिया जी। संगतां वालों आप दियां नूं सोहणे पैशाके पहनाए ने आप अंगीकार करने। सेवकां दे लोक परलोक पातशाह पढ़दे गजने आप जी दियां बख्शियां होईयां दातां विचों पंचम कड़ा प्रसादी दे सज के हाजिर है। आप जी भोग लाओ
भोग लगे आशीष प्रसाद साध संगत को बख्शिश करना कृपा करो। पावन हुक्मनामे बख्श के संतानों कृतार्थ करो। सही प्यारिਆਂ ਦੇ ਮੇਲ जिन्हां मिलिया तेरा ही नाम चितावे। नानक नाम चढ़ी कला। वाहिगुरू जी का खालसा बोले सोनहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरुमुख जन्म सवार दरगह चलिया। सच्ची दरगह सच्चा फिर मलिया। तू समरथ अकथ अगोचर। जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख सदा नानक की अरदास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। जित पार ब्रह्म चित आया। सो कर गए वसाया। सुख सागर गुर पाया। तासे सगल मिटाया। जित पार ब्रह्म चित आया। सो कर गए वसाया। सुख सागर गुर पाया। तासे सगल मिटाया। हर के नाम की वड्याई। आठ पहर गुण गाई। गुर पूरे ते पाई। प्रभु की अकथ कहानी। जन बोले अमृत बाणी। नानक दास वखानी। गुर पूरे ते जानी। प्रभु की अकथ कहानी। जन बोले अमृत बाणी। नानक दास वखानी। गुर पूरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही प्यार दे नाल अज का जो दिन सी नवे साल का जो सारे संसार के अंदर ही नवे साल दियां बनाइयां दित्तियां जा रही। इस नगर वालों पहला आसा जी की वार के कीर्तन होए, सो अमृत वेले तो ही लगातार समागम चल रहे हैं, जिसका सारा ही तत्त निचोड़ आया है कि जित पार ब्रह्म चित्ते आया, सो कर दयो वसाया, सुख सागर गुर पाया। जिहड़ा सागर है वाहिगुरु है, रत्ना दे नाल भरपूर है, उसकी व्याख्या महापुरखों राही हुई है। गुरबाणी के प्रवाह चले हैं, लगातार अखंड पाठ भी चल रहे हैं। तो सहसा मूल बताया, ये जो सहम है साडे अंदर हर समय डर बनिया रहिंदा है। किन्ने ही जिंदगी के अंदर डर हैं, उन्होंने मिटाउण वास्ते यही एक साधन है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिया लाए ध्याना। जदों आपां एकागर हुंदे हां, महापुरखों की दर्शाई हुई जुगत दे नाल, फिर जिहड़ा अंदर डर पिया है बहुत डूंगा, जो जो दिसै सो सो रोगी, वो रोग नूं अंदरों कढ़ण वास्ते महापुरख ये जो सत्संग समागम रखे जाते हैं, क्योंकि अजीब बहुत ही अकला है ते निमाणा है। इस दी आपे की सोझी कराउण वास्ते गुरु पीर महापुरख समय समय संसार दे उत्ते आए, ते इस दी सुरत नूं उच्ची लिजाण वास्ते ये उपराले करते रहते हैं। 1430 अंक गुरु ग्रंथ साहब जी जो एक एक शब्द एक एक अखर नाम बाब नूं प्रेरित कर रहा है कि बहुत बड़ी शक्ति साडे नाल है। हर समय नाम जो महापुरखों राही गुरु घर दे विच मंत्र राही प्राप्त होके इसकी प्राप्ति होती है। सो आपां सारे ही बहुत ही आप जी धन्यवाद संगतां दा, क्योंकि अज पहले दिन ही ये पंडाल पूरा भर गया है। बाबा सतनाम सिंह जी की याद दे विच थोड़ा समा अपने उन्होंने याद किया, उन्होंने जो जीवन के गुण सन किन्ने ही उन्होंने, क्योंकि रतवाड़ा साहब हर साल समागमां दे उत्ते आउणा, वो हर साल ही पहुंचता रहा है परिवार। तो उन्होंने याद दे विच भावें महापुरखों ने 14 फरवरी नूं अमरीका जाना है ते 23 तरीक का उत्थे सन हो जे, उन्होंने याद दे विच खंड पाठ रखे जाणगे। 21-22 नूं भोग पैणे हैं ते उत्थे भी उन्होंने बासी समागम जो पहला है वो मनाया जाना है। सो आप जी धनता दे योग हो। कल का जो दिन आ रहा है वो धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दी बदौलत आपां सारे ही उत्ते बैठे हाँ। भारत वर्ष ये सुखी वस रहा है, जिन्हां ने अपने परिवार की इस धर्म दे विच अपने परिवार की आहुति पा दी। देखो 5 साल की उम्र कितनी होंदी है बच्चे की, ते उन्हां दे अंदर इन्ना नाम का फुआरा सी, सोझी सी, ते उस हुकूमत दे नाल किवें उन्होंने टक्कर ले ली ते अपना धर्म दे उत्ते दी कबूल, उन्हां दा जो मजहब सी उस नूं कबूल नहीं किया ते अपने जीवन की आहुति पाई है उस दे विच। ते 7 सीस एक ही परिवार दे विचों लगे। ते आप जी ने आदीने कांगड़ रायपुर पैंदा है जिथे सारी खबर माही ने सुनाई, उत्थे फिर बचन किया कि हुणे मुगल राज की जड़ पुट्टी गई है। सो ये सारा ही प्रसंग है
ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਹਨ ਉਹ ਲੰਘਾਉਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਗ ਲਿਓ। ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਤ ਸਲਿੰਗ ਸੋਭਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਕਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਰਣਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ